स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਬਹੂ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। पर जदों सवेरे बहू हेठां आउंदी तां बहुत थकी हुई लगदी ते मैनू इशारे नाल कुछ समझाउण दी कोशिश करदी तां मेरा बेटा उसनूं झिड़क के अंदर ले जांदा। हुण मैनू शक होण लग्या सी क्योंकि बहू दिन ब दिन कमज़ोर हुंदी जा रही सी। एक रात मैं इस राज दा पता लाउण लई छत ते लुक के बैठ गई। कुछ देर बाद जदों बहू ते बेटे नूं देखिया तां मेरी जान ही निकल गई क्योंकि मैं तो अपने बेटे दी शर्त तो तंग आ चुकी सी। मैं जदों भी उसनूं कहंदी कि मैं तेरे लिए एक बहुत ही सोहनी लड़की पसंद कीती है तां मेरी गल सुन के मेरा बेटा कहंदा कि माँ मैं सोहनी लड़की नहीं एक गूंगी लड़की नाल विआह करना है। पहला पहला तां लग्या कि शायद मेरा बेटा मेरे नाल मजाक कर रहा है, इसलिए मैं उसदी गल ते ज़्यादा ध्यान नहीं दिता ते लड़कियां पसंद करदी रही। मैं एक सोहनी जही लड़की पसंद कर ली पर जदों मैं उस लड़की दी तस्वीर अपने बेटे नूं दिखाई तां ओह कहन लग्या कि माँ कि यह लड़की गूंगी है। तां मैं उसकी गल सुन के हस पई ते बोली कि नहीं लड़की तां बहुत प्यारा बोलदी है, इसकी आवाज़ तां बिल्कुल कोयल वर्गी है। मेरा बेटा गुस्से च बोलिया कि माँ अपना ते मेरा समा ना खराब करो। जदों मैं आख दिता कि मैं गूंगी लड़की नाल विआह करना है तां तुसी मेरी गल मन क्यों नहीं जांदे। हुण मैं हैरान रह गई सी कि सचमुच मेरे बेटे दी यही मर्जी सी। मैं कहा कि रजत अजिही भी की गल हो गई कि तेनू गूंगी लड़की चाहिदी है। रजत बोलिया कि माँ मैं तां विआह ही नहीं करना चाहुंदा पर तुसी इन्नी जिद कर रहे हो तो मैं मन गया हाँ, पर एक ही शर्त ते कि मैं जदों विआह करांगा तो गूंगी लड़की नाल ही करांगा। मैं अजीब जही परेशानी च घिर गई सी क्योंकि मैं रजत नूं बचपन तो जानदी सी और शुरू तो ही बहुत गंभीर सी। हर समय डूंगी सोच च डुब्बिया रहिंदा, अपने काम नाल काम रखण वाला। उसने कदे बेवजह हासा मजाक भी नहीं किया सी, इसलिए मैं चंगी तरह जानती सी कि ओह ये सब मजाक नहीं कर रहा क्योंकि उसकी हर गल पत्थर ते लकीर हुंदी सी। एक बार मैं उसनूं समझाउंदे हुए कहा बेटा जेकर तू अजे विआह नहीं करना चाहता तो ठीक है पर यह गूंगी लड़की क्यों। उसने कहा क्यों माँ गूंगियां लड़कियां इंसान नहीं हुंदियां। बेटा अजिही गल नहीं है पर तू चंगी तरह जानदा है कि मैं जेकर तेरे लिए गूंगी लड़की लभी तो लोग साडा दोवां दा मजाक बनाउणगे। लोग आखणगे कि रजत च पता नहीं अजिही केड़ी कमी सी जो मैं तेरे लिए गूंगी लड़की लभी। उसने कहा कि माँ मैं आज तक किसी दी परवाह नहीं की, मैनू लोकां दीयां गल्लां नाल कोई मतलब नहीं है। मैं विआह करांगा तो गूंगी लड़की नाल ही करांगा। रजत दी जिद अगे मैं हार मान लई सी पर सब तो वड्डी परेशानी तां ਇਹ ਸੀ कि गूंगी लड़की ਲੱਭਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ। खैर रजत दे इस फैसले नूं मैं मान लिया सी क्योंकि मैं चाहुंदी सी कि रजत दा घर छेती तो छेती वस जावे क्योंकि मेरा एक ही बेटा सी ते मैं चाहुंदी सी कि उसदा घर अपने जिउंदे जी वसदा देख सकां। एक वजह ये भी सी कि मेरी उम्र हुण हौली हौली ढल रही सी। मेरे तो घर दे काम भी नहीं हुंदे सन। जदों रजत 2 साल दा सी तो उसदा पिता इस दुनिया तो चला गया सी। उस समय मेरी उम्र बहुत घट सी। मैनू लोकां ने सलाह दित्ती कि मैं दूजा विआह करके अपना घर वसा लवां पर मैं रजत करके एक कदम ना उठा सकी।
ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਜਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕਦਮ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਤ ਇੱਕਦਮ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰਜਤ ਗੁਆਚਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਰਜਤ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਰਜਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰਜਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਜਤ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ ਲੱਭਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਤ ਲਈ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਗੂੰਗੀ ਲੜਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਐਮਏ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਗਈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਆ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਹੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਗੂੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਦੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਜਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਜਤ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਜਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ।
मैं क्या कि रजत, ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਗੂੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਜਤ ਝੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਤ, ਤੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ। ਰਜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਜਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਤ ਮਾਲਤੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਧਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਰਜਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਜਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਜਤ ਤੇ ਸੁਧਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਜਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਰਜਤ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਰਜਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਜਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਰਜਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਜਤ ਤੇ ਸੁਧਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਧਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਸੁਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਰਜਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇ ਆਈ। ਰਜਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੁਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਏਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਨਾਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਰਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਵੇਂ? ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਝੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਪਰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਜਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਦਾ ਰਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਰਜਤ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਜਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸੁਦਾ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਜਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੀਰ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਨਾਲ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਝਾਇਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੱਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਜਤ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸਨੇ ਨਾਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਜਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਰਜਤ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਰਜਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਜਤ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਰਜਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਜਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸੁਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਜਤ ਤੇ ਸੁਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਛੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਜਤ ਤੇ ਸੁਦਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਜਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਦਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਜਤ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਦਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਰਜਤ ਹੁਣ ਸੁਦਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਤ ਨੂੰ ਗਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਤ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਜਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਜਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਰਜਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਰਜਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।
मैं अपनी बहू सुधा कोल गई तो सुधा मेरे गले लग के उच्ची उच्ची रोन लगी। मैं अपने बेटे ते बहू नूं इस गुनाह तो बचा लिया सी। पुलिस ने जदों सख्ती नाल रजत तो इस बारे पुछगिछ कीती तां रजत ने दस्सिया कि काफ़ी दिनों तो मेरे बिजनेस च घाटा पै रहा सी, इसलिए मैं बहुत परेशान सी, पर मेरी परेशानी दा कोई हल नहीं मिल रहा सी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मैनू एक बाबे कोल जाण नूं कहा। जदों मैं बाबे कोल गया तां उस बाबे ने पूछा कि तेरा ब्याह हो गया है? मैं नहीं किया। तो उस बाबे ने कहा कि छेती तो छेती ब्याह कर ले ते अपनी नव व्याही लाड़ी नूं अपने सामने बिठा के एक मंत्र पढ़ी ते एक हफ्ते दी पूजा तो बाद उस दी बलि भी देवी, जिस नाल तेरे सारे विगड़े काम बनन जाणगे ते तू हौली हौली बहुत पैसे वाला बन जावेगा। पर एक काम बहुत मुश्किल सी, क्योंकि किसी भी लड़की नाल मैं ब्याह करदा तां ओह ये सब मेरी मां नूं दस दिंदी, इसलिए मैं गूंगी लड़की नाल ब्याह करन दा फैसला किया, क्योंकि वो मेरे ते अपने विच दियां गल्लां किसी नूं नहीं दस सकती सी। आज आखिरी दिन सी, आज मैं सुधा दी बलि देन वाला सी, पर मौके ते तुसी पहुंच गए। रजत दे मूंहों ये सब सुनन तो बाद मैं उसनों एक थप्पड़ मारिया ते कहा कि मेरे पालन पोषण च कित्थे कमी रह गई सी कि तू इन्ना पढ़िया लिखिया होने दे बावजूद अंधविश्वास च फस गया। काफ़ी पुछगिछ तो बाद रजत ने उस बाबे दा पता दस्या तां पुलिस ने उस बाबे नूं गिरफ्तार कर लिया ते रजत नूं एक दिमागी रोगां दे माहिर डॉक्टर नूं दिखाया गया। डॉक्टर ने रजत नूं कुछ दिनों तक हस्पताल च रहन नूं कहा। मैं इजाज़त दे दित्ती ते उसनूं विश्वास दिवाया कि यह तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी नहीं हुंदा ते किसी दी बलि देन नाल कोई भी इंसान अमीर नहीं हो जाता। रजत दा कुछ दिनों तक इलाज चलिया। हौली हौली रजत दे व्यवहार च बदलाव आने लग्या ते कुछ दिनों बाद ओह पूरी तरह ठीक हो गया ते हस्पताल तो घर आ गया। मैं मालती नूं बुला के रजत ते सुधा दा कमरा फुल्लां नाल सजाया, क्योंकि मैनू पता सी कि मेरे बेटे ने इस अंधविश्वास दे चक्कर च अपनी पत्नी नाल अपनी नवी जिंदगी दी शुरुआत भी नहीं की होवेगी। सुधा नूं तैयार किया ते रजत दे कमरे च बिठा दिता। कुछ देर बाद रजत सुधा दे कमरे च आ गया, पर मैनू अजे भी डर लग रहा सी कि किते रजत दे दिमाग च अजे भी अंधविश्वास ना भरिया होवे। अज मैनू पता लग्या कि एक मां नूं अपने बच्चों का घर वसाउण लई किहड़े हालातां चों लंघना पैंदा है। मैं मजबूर होके उन्हां दोवां दे कमरे दे दरवाजे कोल गई, क्योंकि मैनू डर सी कि रजत किते सुधा नूं परेशान ना कर रहा होवे, पर अजिहा कुछ नहीं सी। मैनू विश्वास होया कि रजत ते सुधा बहुत खुश सन। अगली सवेर जदों सुधा बाहर आई तां उसके चेहरे ते प्यार भरी मुस्कुराहट सी। रजत ते सुधा दी खुशी देख के मैं उन्हां दोवां नूं प्यार नाल गले ला लिया। रजत दे विआह तो बाद मैनू लग रहा सी कि मैं अपनियां जिम्मेवारियां तो मुक्त हो गई, पर अजिहा नहीं है। एक मां अपने बच्चों दीयां जिम्मेवारियां तो उदों तक आज़ाद नहीं हुंदी जदों तक उसके बच्चे अपनी जिंदगी च पूरी तरह खुश ना होण। दोस्तों, तुहानू साडी अज दी ये कहानी किस तरह लगी सानू कमेंट करके जरूर दसना ते साडे चैनल NK पंजाबी कहानियां नू जरूर सबसक्राइब कर लेना ताकि तुहानू साडियां आने वालियां कहानियां सब तो पहला मिल सकन। ते साडे इस वीडियो नू वध तो वध लाइक ते शेयर जरूर करना। धन्नवाद।